Good evening, one and all. Thank you all for being here today. I'm Suhan Osna, Crash Coordinator of Logic School of Management. Today, we are going to conduct a webinar session on the topic of how to crack CA examination. Today, we have our speaker, Indian course mentor, come faculty, and our advisory board member, CA Revati Raja ma'am. I welcome you, ma'am, to this session. Thank you. Thank you. And we have our faculty, CA Niti Mohan ma'am. I welcome you, ma'am. And also we have winners of May 2023, CA India qualified Rahul Sundar and Kalyani Ravindran. I welcome you both to the session. Last but not least, I welcome you all to this webinar session. Now, I would like to welcome CA Revati ma'am to take over this session. Ma'am, please. Thank you, Sana. So, good evening all. I hope I'm audible. Keka Mengil, can you just reply in the chat? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So, yes. So, as you guys know, namalde last May 23 exam results has come in July first week. And other mixed emotions as a faculty. It's a mixed emotion. There are a lot of students who have passed the exam with flying colors, both groups, one group qualified, 2 letters CA has added. At the same time, there was a few students who could not make it. And much more students, after seeing the results, they are confused or they are rather tensed for appearing in the November 23 exam. Namalde ee session mainly how to approach November 23 exam. So before I go to our session as such, let me congratulate CA Nidhi, Rahul Sundar and Kalyani for passing the exams in flying colors, and I wish them all success and greater heights. So before they, 1 second, I'll just mute. Okay. So yeah, before we invite the winners, let me just take 3 minutes. As CA course no arayunnathu, okay, nammal society il ingane CA ki padikku ennu kettittu negative aano more of positivity aano kettitullathu. Wow, CA course nu padikkuvaanallo kollallo, ayyo CA course naano tough aanallo. Which one you have heard? Guys, reply in the chat box. Negative aano positive aano koodal kettitullathu? Okay, Jopol, both. What about others? Chat la reply cho. Negative aano positive aano koodal kettitullathu? Negative. So see, basically, yeah, mainly negative. Now, endana karanam? Nammalipo Google ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ toughest course എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ അതില് one of the main course വരുന്ന CA ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് CA course tough അല്ല, but it is meant for tough people. No, ഞാനിത് പാസ്സായത് കൊണ്ട് മാമിന് പാസ്സായി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. No. I also have gone through all these stages. മാത്രമല്ല, I'm saying from the student's perspective. Last 13 years ആയിട്ട്, my journey is with the students. So അതിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്, there are a lot of students who have passed mainly അവരുടെ IQ, അവരുടെ ഇന്റലിജൻസിനെക്കാളും അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്, dedication, perseverance. There are thousands of reasons. 1000 reason ഉണ്ട് not to study. അയ്യോ ഇന്ന് മഴയാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന് വയ്യ, ഉറക്കം വരുന്നു, മടിയാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, മൊബൈൽ യൂസ് മോർ ആണ്. There are thousands of reasons not to study, but there is only one reason to study, which is, any guesses? There is only one reason to study. എന്താണ്? Come on guys, പറ. എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം? Why? Because നമ്മളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ എന്ത്, those 2 letters, that's right, those 2 letters CA വരണം. For that we have to put in all the efforts. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. Even for those who are appearing for the upcoming November 23 exams, അവരൊരു സ്റ്റേജിലാണ്, അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ. Even today I met few students, അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ്.
അയ്യോ മാം 3 months ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പറ്റുമോ? മാത്രമല്ല ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിലബസ് ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്. സോ ഇനി സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താകും? ഗൈസ്, ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്. അതിപ്പോ CA കോഴ്സിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, റിയൽ ലൈഫിൽ ഓൾസോ വി ഓൾവേസ് ഫേസ് ചേഞ്ചസ്. സോ അത് കാരണം നിങ്ങൾ പേടിച്ച് ഓടാനൊന്നും ഒരു റീസണും അല്ല. ചേഞ്ച് വരും, ദാറ്റ് വി വിൽ ടാക്കിൾ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ മോട്ടോ ഇസ് വി വിൽ പാസ് November 23. ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് യു. സോ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം മാറ്റി നിർത്തുക. ഗിവ് ഓൾ യുവർ എഫേർട്സ്. എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഡീൽ ലേറ്റർ. നൗ യു ഗിവ് യുവർ 200%. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഞാൻ ഈ CA സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ, വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സിലാണ്. കമോൺ, എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്? മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് അവർ പറയും യോ വി കാൺ ഡു ഇറ്റ്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം, വി വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ്. തേർഡ്, ചെയ്യണം ബട്ട് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം. തേർഡ്. നൗ കുറെ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറയും വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഫോർത്ത് വൺ. ഫിഫ്ത്ത്, വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പം വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. സി, നമ്മള് for those who are appearing in the November 23, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് either in the step 2, 3, 4. I don't want you to in step 1. ഈ 2, 3, 4 by the end of the exam result വരുമ്പം what we have done it എന്ന് പറയണം. Now എന്നും നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട്, or rather നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പം ICA ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് എല്ലാ വർഷമായിട്ടും ഒരേ സ്ക്രീൻ ഒരേ കളർ അതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കമോൺ, നമ്മളെ റിസൾട്ട് വരുമ്പം ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ കളർ ഉണ്ടല്ലോടാ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കളർ? റിസൾട്ടിന്റെ സ്ക്രീനിന് ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഞാൻ 2005 തൊട്ട് when I was in my foundation, I'm seeing that ഒരു purple or magenta or pinkish, dark pinkish color screen. അതില് along with your name എന്ത് കാണണം? Come on guys, chat ല് പറയൂ. Along with your name, what you have to see, നെയിമിന്റെ താഴെ നമ്മൾ മാർക്കല്ല നോക്കുന്നത്. Yes, PASS. We have to see that only. Other one, we don't even think. So, yes, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് കാണും. I'm ready to address that issue. But before that, നമ്മളെ കൂടെ May 23 എക്സാമിന്റെ 3 winners ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയാ, വിൽ ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ഫൈനലും ഉണ്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായവരും ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് വിത്ത് ദം ആൻഡ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ യു ക്യാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദി മൗത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് വെരി റീസെന്റ്ലി. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അവർ 3 പേരും സംസാരിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡയറക്ട്ലി doubts to them. എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ജക്ട് or what issue you face now, you can ask them. Or if you want to ask me, I'm also there. So, ready? Let's start. So, Nidhi, actually I should call her as CA Nidhi. Yes. Just to call her Nidhi അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോയതാണ്. Nidhi. Audible ആണോ മാം? ഒരു സെക്കൻഡ്, I'll just yeah. ഒരു സെക്കൻഡ്, I'll just spotlight you. Yeah. Correct. Yeah, കാണാം. Hi Nidhi. Hello ma'am. Really happy to see you. Winners Day അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ it has been എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് those 2 letters CA add ചെയ്ത്. Not only that, she is also faculty. For other participants, she is also a faculty. So really happy Nidhi and congrats once again. Thank you ma'am. Thank you so much. How do you feel Nidhi? നമ്മളുടെ എക്സാം ഒക്കെ പാസ് ആയിട്ട് ആ 2 ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നടാ? ഭയങ്കര അൺബിലീവബിൾ ആയിരുന്നു മാം. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് സിങ്ക് ഇൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എനിക്കൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ CA സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്റെ അമ്മ നീ ആക്ച്വലി പാസ് ആയി, CA സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, നീ CA ക്വാളിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത് CA ആണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ആക്ച്വലി
എനിക്കിപ്പോഴും പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും എന്നോട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ CA സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. Because it takes a lot of time to sink in. When you work so much, when you put in so much effort for something, and it always looked like ഇപ്പൊ കിട്ടി പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല, അത് ഫൈനലി കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ പേരൻസിന്റെയും ഫാമിലിയുടെയും എല്ലാം ഹാപ്പിനെസ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡാണ്. ആ 2 വാക്കിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ റിവാർഡിംഗ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഹാപ്പിനെസ്. That's right. Actually, Nidhi's face കാണുമ്പോൾ തന്നെ, from her face itself, we can understand that. എങ്ങനെയായിരുന്നടാ CA Nidhi? I'll say like that. How was your journey? Like, right through the, എന്താ പറയാ, it was not so smooth, I know, but still, like, can you just brief Nidhi? Sure, ma'am. ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്കൂൾ പഠിച്ചപ്പോ ഒക്കെ ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കലി ഓവർ അച്ചീവറും ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്റും എല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം കൾച്ചറൽസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലറിലാണെങ്കിലും ഫുൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭയങ്കര അച്ചീവർ ആയിരിക്കും. ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് തന്നെ ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് ട്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഹെഡ് വെയിറ്റും അഹങ്കാരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ മെറിറ്റിൽ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കാൻ പോയി. CPT ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പാസ്സായി. ഇന്റർ ആദ്യം എഴുതിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് എന്താണെന്നും ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്നും എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇനിയും കുറെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെ തന്നെ, കുറെ നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം CA ഇന്റർ എഴുതിയ പിന്നെയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഫെയിൽ ആയി, കിട്ടിയില്ല. ഈ കോഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് എന്താ, ഈ കോഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെഡിക്കേഷൻ എന്താന്ന് ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഫെയിൽ ആവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാവില്ലായിരുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ എനിക്ക് തന്നത് CA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഡിഡ് ഗിവ് മീ, ബട്ട് അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരി എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ എക്യുപ്പ് ചെയ്തു. ഐ എം ലൈക്ക് റെഡി ടു ഫേസ് എനി ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഐ എം റെഡി ടു ഫേസ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി. ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും കുറെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 അറ്റംപ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പഠിച്ചത്. 2-3 അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് CA ഇന്റർ പാസ്സായത്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഒരു മിഡ് സൈസ് ഫേം ആയിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ ടീച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഫൈനൽ അഗൈൻ എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നില്ല. അഗൈൻ ഇത് പാസ് ആവാൻ എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ്സ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇറ്റ്സ് ദ വേ യു അപ്രോച്ച് ദ സ്റ്റഡീസ്. ഇറ്റ്സ് ഹൗ യു ഫീൽ വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫൈനൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അധികം അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. നവംബർ 2022 ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. May 23 സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. In between my teaching, so it was of course it required a lot of hard work and dedication, but I always felt that it's possible. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. Nidhi, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കും, ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ദീസ് പ്രഷേഴ്സ്? ലൈക്ക് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയില് എന്താ പറയാ, CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാർഡാണ്, ഒരു പ്രഷർ ആണല്ലോ. How did you tackle this throughout your journey? Ma'am, luckily എൻ്റെ അച്ഛൻ CA ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ he knew my father is a CA, so he knew the kind of difficulty that a student faces. അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻഫാക്ട് they were very supportive. ഞാൻ ഓവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ വന്ന് പറയും, കുറച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും എനിക്ക് എന്താ രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് വിഷമമാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും ഓവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യരുതെന്നാ പറയാ. അപ്പം luckily I had very supportive parents and peers in the idea. Actually I would always say build a healthy competition. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ലൈക്ക് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത്, ഒരുമിച്ചാണ് ലൈബ്രറി പോയിരുന്നു പഠിച്ചത്, സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സിലാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. സോ എപ്പോഴും we were there for each other. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അക്കാഡമിക്കലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് ലാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ I will just look what he is doing. സോ ആ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനത് ഇത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനും അത് ഇത്ര പഠിക്കണം, വൈസ വേഴ്സ. സോ ഇപ്പൊ if you have a study group, if you have your set of friends, if you have your set of colleagues, you can set a very healthy benchmark as to how to study. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ CA ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന, എക്സാം ആണ്, ഞാനിനി മൊബൈൽ എടുക്കില്ല, ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് തന്നെ തരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആക്ച്വലി.
പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് അത് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. എല്ലാ സിനിമയും ആ ഒരു ഇടയ്ക്കിറങ്ങിയ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അധികം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒരു 10 hours 12 hours ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 6 hours അല്ലെങ്കിൽ 8 hours പഠിച്ചാലും അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആ 8 hours ഞാൻ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ടൈം എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, എത്ര തറോ കോൺസെപ്ച്വലി എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓരോന്നും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 8 hours ഒരു ജസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളിടുന്ന ഒരു 10 hours 12 hours ഇക്വലന്റ് ആയിരുന്നു ആ 8 hours, കാരണം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ ടൈം വിച്ച് യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, and then if you can use your other time to relieve yourself from the stress, I think that itself is very sufficient for you to manage your pressure. അപ്പം ഈ 8 to 10 hours എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേടാ, അപ്പം how do you like 8 hours 8 hours, so how did you manage like ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നു? ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് മിസ്സേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ, ബട്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെട്ടെന്നാണ് പോകുന്നത്. ലൈക്ക് വാട്ട് യു സേ ഫോർ ദാറ്റ്? ആക്ച്വലി അതില് എന്റെ മൈൻഡില് എനിക്ക് എല്ലാരും പഠിക്കുന്ന അത്ര നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഞാൻ എത്രയാണോ പഠിക്കുന്നത്, ഐ ഷുഡ് ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് ടൈം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാരും ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മൊബൈൽ നോക്കിയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര സമയം പഠിക്കാൻ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് യൂഷ്വലി വെൻ യു ഓൺലി സ്റ്റഡി വൺ സബ്ജക്ട്. ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് improper planning. What I did was I studied all subjects. ഇപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് പഠിച്ചപ്പോ ഓപ്പൺ ബുക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല, പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ബട്ട് അങ്ങനെ മറ്റു സബ്ജക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇത് വേണ്ടല്ലോ. സോ ഡെയിലി ഞാൻ 3 subjects പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു 6 hours പഠിക്കാൻ മാത്രം 6 hours ആണെങ്കിൽ 2 to 2 hours. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും 2 hours ഇത്ര ഒരു ടോപ്പിക് പുതിയത് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. അത് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നത്. അപ്പം 3 സബ്ജക്ട് കവർ ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ ഒരു 2 hours നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യം കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. വി മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് അവർ ടാർഗറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് മേ ബി, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ഗോയിങ്. ലൈക് വി വിൽ കീപ് ഗോയിങ്. നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവില്ല. So with the problem with you studying one subject or just 2 subjects, you will feel little lethargic or lazy. അത് രാത്രി പഠിച്ച് തീർത്തിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കം വരും. സോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇന്ന ടൈം ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ടോപ്പിക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നാളെ പഠിക്കും. കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്സ് എടുക്കും, കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഡിസിപ്ലിൻ, നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഡൂവബിൾ. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈബ്രറി പോയിരുന്നു. ലോജിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കിന്റെ ലൈബ്രറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആക്സസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി സർക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാം ഓഡിബിൾ? Okay, auto muted. So is there any other advice you can give to students? ഇതില് final students ഉണ്ട്, inter students ഉണ്ട്. So any other advice or any other suggestions you can give? അഡ്വൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ബട്ട് സജഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ഡോണ്ട് ഓവർ എക്സേർട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്താണ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഒരു അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ആയി പോകും. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഡോണ്ട് ഓവർ എക്സേർട്ട്. ആൻഡ് ആർക്കും 100% പഠിച്ചു പോയി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പം ഡോണ്ട് ഫീൽ, ഡോണ്ട് torture yourself so much. Give yourself credit, like appreciate what you're doing. പിന്നെ keep track of what you're doing. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊക്കെ ഒരു എക്സൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സബ്ജക്ട്, ഇപ്പം ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും. ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഒരു പ്രാവശ്യം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വയ്ക്കും. സോ ഓരോന്നും ഞാൻ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകും.
എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് അത്ര അൺക്ലിയർ ആണ്, എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റിൽ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ സം അതർ കളർ, സി യെല്ലോ. സോ ആ യെല്ലോ കാണുമ്പോൾ ഡെയിലി എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് നോക്കും. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡെയിലി അത് ഞാൻ നോക്കും. അപ്പൊ ആ യെല്ലോ കാണുമ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറിലി നമ്മുടെ മൈൻഡ് അത് പറയും, ഓക്കെ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട്, നമുക്കത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, അത് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇപ്പൊ കാരോ പഠിക്കും നമ്മൾ, കാരോ അറിയാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നും അറിയാം. ബട്ട് ഇത്രയും വേറെ പഠിക്കാനുണ്ട്, സോ അത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു. ബട്ട് ആ യെല്ലോ കാണുമ്പോൾ വി വിൽ plan accordingly, we will make time for it. അപ്പം keep track of what you're doing and very important, revision. എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് റിവിഷൻ. ഇപ്പോൾ even if you can't complete, see if you complete 90% and didn't revise, that is way less effective than you completing 50% but revising it thoroughly. എന്താണോ പഠിച്ച് അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക, അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക, കമ്പൈലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. If you also another very important tip is make your strong point your strongest. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലോ ഭയങ്കര വീക്കാ, DT ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഭയങ്കര വീക്കാ, IDTയും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആ 3 സബ്ജക്ട്സും എനിക്കറിയാം, ഓക്കെ അതിന് പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് എക്സംഷൻ ആണ്. അപ്പം ആ 3 ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. സോ of course I'll put efforts for that, but I'll put extra efforts for my strong topics because nothing should go wrong there. Exemption കുറവൊന്നും കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഷൻ, ആ ഒരു ഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ I know I have flaws but I'll work on my strengths എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി will help you a lot. അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ SFM ഓഡിറ്റിംഗ് FRനും എക്സംഷൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ലോയിന് 40 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 40 എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, മോസ്റ്റ്ലി 35 ആയിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് മേ ബി. അപ്പൊ ആ 3 സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സംഷൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രേസ് ഇട്ട് തന്നതാവാം. അങ്ങനെയും കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഡോണ്ട് സെറ്റിൽ ഫോർ എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എക്സംഷൻ. Okay, great. Okay, so I think എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll take it towards the end. Chat box yes, so we'll take it towards the end. Yes. Okay, Nidhi, thank you Nidhi. Thank So really happy to see you once again and എന്താ പറയാ ഇനിയും greater heights എത്തട്ടെ. God bless. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so Rahul, Yes. Hi Rahul. 1 second. Oh, congrats Rahul, we are meeting again second time after you have passed the inter. And participants is Rahul Sundarana. And you know, one thing I should say, classes offline class last crash batch I've met him. And one thing to say, എന്താ പറയാ, auditing being my subject, auditing is a theory subject. Adam crash course ആണ്. So from morning 8 o'clock till 5:30, you know, at a stretch. Break on, of course. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം I've never seen this guy sleep even once. ഒരിക്കൽ പോലെ തീർന്നില്ലല്ലോ ഒരു മടിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാരി കൂട്ടിയ വൺ ഓഫ് ദി വ്യക്തിയാണിത്. ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഡെഡിക്കേഷൻ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ്, എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലായിട്ട്. രാഹുലിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹി വാസ് ഈഗർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുമ്പം ഹി വാസ് ഈഗർ ടു ലേൺ ആസ് വെൽ ആസ് ടു റെസ്പോണ്ട്. So അന്ന് തന്നെ I had appreciated you and double appreciation and you have got the reward also. അല്ലേ? So really happy Rahul, and ഇതുപോലെ തന്നെ CA final journeyയും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന wish ചെയ്യുന്നു and God bless you. Thank you, ma'am. So how was your journey Rahul? എങ്ങനെയായിരുന്നു inter journey and even your foundation, how was it? I am a direct entry student ആണ്. So inter journey started in like November 2020. Okay. I first tried giving both the groups but didn't get it. Then I tried one group at a time. Okay, yes, continue Rahul. Then I gave one group at a time, and in November 21 I cleared the first group. Okay. And then I was directing the second group.
like balancing articleship and my studies also. And but somewhere it was still lacking efforts. Somewhere it was not working out. And finally, recently, this crash batch in logic, it proved to be the turning point. So first of all, thank you, madam, yourself, for being the continuous guide, for laying out the direction as to how to go about this subject. And thank you, Logic as a whole, for bringing the best faculties. And that those 1.5 months crash, it proved to be very beneficial. Firstly, for that environment where like for self-study, we have to do self-study, but when we are along with the peers, there is a sense of competition also. For competition really helped me. So I was systematic in my approach, because madam said you would teach, but unless we follow up, unless we receive that knowledge, and unless we follow up, it won't be say complete. So like every day after class also, I used to be very attentive. I used to attend the class with undivided attention. And every day I used to like practice mainly. That's what I follow. Practice makes perfect. Whatever be the subject, be it a practical paper or a theory paper, it is the amount of practice that we give in for that matters. So like ma'am said, along with the classes, you used to give us a lot of assignments. So I used to do all of those assignments plus the study materials. And I sufficiently covered the portion within a time, so that I could allocate time for revision also. So that is also very important. So I used to got at least 3 rounds of revision for the subjects. And last 2 weeks before the exam, I was only giving exams. Every day I used to give one exam. Like Sunday started. So the previous 2 weeks from the last 1 week back, Monday itself, every day exam I used to write. And the next day I would morning I would evaluate that subject. Evenings I would revise. Again I would revise. So that I was maximum prepared for that. That's what I believe. Practice makes perfect. So giving mock tests is inevitable. We have to give maximum practices. You yourself gave those tests also from your side, practice tests. So those I gave. Along with that, I attended the institute mock test also. I gave it in the physical premises in the chapter. And then I used to download the question papers of last 3 or 4 attempts, and I at least three exam series I was able to give also. Like before the actual exam, I like gave about 8 or 9 exams before that. So as much as we practice, that determines. That's what I believe. Good. But Rahul, like when you are attending 2 weeks for the exams, like how did you manage 4 subjects left? So how was it? How did you plan it when you are writing the exams? Those I have 3 subjects I had to prepare. I got an exemption in advanced accounting last time. So I was my preparation was only for 3 subjects. Last 2 weeks only exams I was giving. Revision like towards that evening time. Like I will give an exam. So after that evening I have no. I didn't waste that time. I used to go back to those areas where I couldn't perform in that. Perform well in that mock test. Okay. Only exams. Yes. 1 month back, my preparation is at least first round is complete. So exactly 1 month back, 15th April or so, I gave the first mock test in Trivandrum chapter. Okay. Then, I was doing some revision. Then I thought I should give some exams also. Maximum bring that environment I should get. So last 2 weeks exclusively I was only giving exams. Okay, that's great. Like many students say, especially since you said second group auditing, EIS, SM, the theory is more, right? And you have already passed the account. So if you take auditing, EIS, SM, economics, all were theory except FM. How did you tackle that like forgetting thing? How did you tackle?
I used to revise. I used to keep affinity with those subjects. It is obvious. Nanum marannoi actually. When you are giving this revision classes also, I gave wrong answers also at that time. Also, I studied not because I did not study, but we need to keep up when we are preparing for when we are preparing for so many papers. It's important that we keep affinity with that. So we have to revise, keep on revising, practice again and again, so we don't lose touch with that. So we should not be disheartened if you are not performing like when you are self-studying. When we give an answer, it turn out to be wrong, we should not be disheartened, because like it comes like that. I also faced that. Okay, so revision, that's the main thing, That right? is it. Okay. Where എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ Rahul, like any other suggestion or anything you want to Yeah. say? So we should നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we should before the exam our confidence level should be sky high. That confidence level comes only when we have practiced as much as possible. As much as possible, നമുക്ക് resources in maximum questions. Like if I were to relate, I have heard Sachin Tendulkar before match, simply this stroke of the hand, he would do it 500 swingings. Like before that, why? See, when we need a bowler, we need a fielder, environment in there we can practice. Move, and he used to practice a lot of times. So what would be his confidence level is that ball engane vannalum seri, whatever type, whatever engane vannalum, I'll be able to strike it. Our confidence level നമ്മൾ build ചെയ്യണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സിലായി. Okay. I can see the confidence still in your face, and Anna Ganda Ade Rahulana. You know, I should say that word once more because he was so consistent. Classes from morning 8 o'clock in a car, Ede Rahulano, Ade Rahul 5:30 evening pombidum. And same face, same expression. And thank you, Rahul. And any questions, we can take it up. And once again, all the best for finals soon. We will pass that also. Thank you, ma'am. Thank you, Rahul. Okay. Kalyani. Yes, ma'am. Hi, Kalyani. Hello. Actually, Kalyani കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലെ എന്താ പറയാ Yubin. She had a pet name, guys. Yubin ആയിരുന്നു വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. So even I've saved your name as Yubi only. അറിയാലോ. So how is it, Kalyani? Once again, congratulations. And guys, she had passed both the groups in the May 23 exams, and now she is into final, both the groups. So congrats, Kalyani, and final idupole flying colors pettanna pass out. God bless. Thank so you. Engane undairunnu our journey, 2 groups, and how did you feel? ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ലൈക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് പാസ്സായി. ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് പാസ്സായി. പിന്നെ ഇന്റർന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു. ലൈക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ 1 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. മിസ്സിനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ലൈക് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണം തീരുമാനം ആയിണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് ലൈക് 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെറുതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടില് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഒന്നിനും ടൈം കിട്ടിയില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ എല്ലാം പഠിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ റിവൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി എഴുതി, കിട്ടിയില്ല. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് 2 കിട്ടിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ 3 മാസം കിട്ടി. 3 മാസം കൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് 2 ഗ്രൂപ്പും എഴുതണമെന്ന് ലൈക് എല്ലാരും പറഞ്ഞു 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം. അപ്പൊ എനിക്കും വാശിയായി 2 ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എഴുതണം. ഏതായാലും ഇപ്പം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ഇതായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് 2 ഗ്രൂപ്പ് 3 മാസം കൊണ്ട് ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി മാനേജ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ പാസ്സായി. ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ഫേസ്. അതെങ്ങനെയാണ് ലൈക് ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് 3 months കൊണ്ട് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലേ? ലൈക് ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ്? ലൈക് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പം ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് കുട്ടാ ലൈക് ബോത്ത് ദി ഗ്രൂപ്പ്സ്?
ലൈക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്താ പഠിച്ചത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ആയിക്കില്ല. ലൈക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും തോന്നി. 2 ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഒരു കൊടുക്കണം തോന്നി. അപ്പൊ ഒരേപോലെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ തിയറി സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം സബ്ജക്ട് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, തിയറി ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് 3 തിയറി സബ്ജക്ട് ഉള്ളത്, EASM, ഓഡിറ്റിംഗ്, ലോ. അപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് രാവിലെയും കുറച്ച് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിയറി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഉറക്കം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലം പഠിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പൊ ലൈക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് തിയറി, രാവിലെയും വൈകിട്ടും തിയറി പഠിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം പഠിക്കും. അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ മിസ്സിന്റെ 30 ഡേ ആ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടായില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു. ലോ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഞാൻ ടൈം നോക്കിയല്ല പഠിച്ചത്. ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര പോർഷൻ പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ടൈം ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എക്സാമിന് പോയി. പിന്നെ മോക്ക് എഴുതി, എല്ലാ മോക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് 5 years ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, 5 attempts ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തു, RTP ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നിട്ടാണ് എക്സാമിന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് പറഞ്ഞല്ലോടാ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ആസ്ക് മറന്നു പോക്ക്, ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു ടാക്കിൾ ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് തിയറി വീക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടമാവും. കാരണം കുറെ പഠിച്ചിട്ടും തലയിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ലൈക്ക് ഇത് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ റിവിഷൻ തന്നെയാ. പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോയിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ഒന്നും ആവില്ല. ലൈക്ക് പിന്നെയും വായിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് വരും നമുക്ക്. നമ്മൾ അതാലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട, അയ്യോ പഠിച്ചില്ല. പക്ഷെ മാത്സും റിവൈസ് ചെയ്യാത്ത മെയിൻലി ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ലൈക്ക് വേറെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ല. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താ ഒന്നും തലയിലില്ല. മഗപ്പ് ചെയ്താൽ ഒന്നും തലയിൽ നിൽക്കില്ല. ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. കുറെ പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വരും. മറന്നു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എക്സാമിന് ലൈക്ക് 8 subjects means അതൊരു 16 days plus അല്ലേ? ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ്? അത് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടി എഴുതുമ്പം 16 days എത്ര സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഡൗട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ പിള്ളേരെ? ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ്? അത് നല്ല രസമാണ്. കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റത്തെ FM അല്ലേ, അതിന്റെ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് എക്സാം പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷെ ലൈക്ക് നമ്മള് എത്രയും ദിവസം പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തതിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ 1.5 days എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഇത്രയും പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മറന്നു പോയെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്തായാലും അതിന്റെ എഫക്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 1.5 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലൈക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രെച്ച് ആണ്, ലൈക്ക് മടുക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിത് നേടണ്ടേ, പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് പഠിക്കണം അല്ലോ, ലൈക്ക് നമ്മളെ ആഗ്രഹമല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നോളും. കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഫീൽ ഡൗൺ, വാട്ട് വർ യു ഡൂയിങ്? ലൈക്ക് പിള്ളേർ പറയും കുറെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മടുക്കുമല്ലോ, ലൈക്ക് ഈ മടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നും. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ടാക്കിൾ? ലൈക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പഠിക്കുമ്പം? ലൈക്ക് ഞാൻ കുറെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് വന്നിട്ട്. കുറെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് വിഷമം വന്നിട്ട് ഞാൻ കരയായിരുന്നു. പിന്നെ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തു പോകണം, ഞാൻ കോളേജിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് സങ്കടം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം പഠിച്ച് ലൈക്ക് മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും തലയിൽ കയറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെറുതെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ, എപ്പോഴും റൂമിൽ തന്നെ അല്ലേ പഠിക്കുമല്ലേ, അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ കളഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ സമയപ്പോഴൊക്കെ കളഞ്ഞു. അതുവരെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഫുൾ ടൈം ഫോണിലല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫോൺ നോക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവർ വേണ്ടേ, ഫുൾ ടൈം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ട്രെസ് റിലീവ്സ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോടാ? ലൈക്ക് എനി അതർ അഡ്വൈസ് വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു ഗിവ്? അഡ്വൈസ് ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അതാണ് ഏറ്റവും. ലൈക്ക് നമ്മള് കുറെ സബ്ജക്ട്സിന്റെ അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പഠിക്കും, ഇത് ദിവസം എന്ത് പഠിക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടൈം ബേസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോർഷൻ ബേസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പഠിക്കുക. പിന്നെ പേടി വരും, ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പേടി കുറച്ച് കൺട്രോൾ. പേടി വെച്ച എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പഠിച്ചതെന്നാണ്.
ആ ടെൻഷൻ മാത്രമേ തലയിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അയ്യോ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കണമൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് പേടി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഡയറക്റ്റ് ആക്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഭയങ്കര ഇതാ. പിന്നെ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. തിയറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വരണത് ഓഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്യുക, അത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ കല്യാണി. സോ ഫൈനലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സിൽ പാസ്സാകട്ടെ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. യെസ്. സോ നൗ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാണും, യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് ദം, ഓർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്കമിങ് എക്സാമിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ്, എനിത്തിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട്, നൗ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തോ ഇല്ല, കല്യാണി ഓർ രാഹുൽ ഓർ നിധി 3 പേര് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ദം ഓൾസോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. യെസ്, ഇത്രയും നേരം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടു, വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ആൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജേർണി എന്ന് കേട്ടു. സോ നൗ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോറം. യെസ്, ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ. Nidhi, you want to address this, Nidhi? Yes, ma'am. Actually, I have been through failures. So, trauma of continuous failure and fear of failure എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി രണ്ട് കാര്യം. ആദ്യം ട്രോമ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫെയിലിയർ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്റർ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഫെയിലായി. എനിക്ക് പിന്നീട് ഒരു വാശി വെച്ചൊരു 20 days പഠിച്ചതിൽ ഞാൻ പാസ്സായി. ഇത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി, അതും ഫെയിലായി. അപ്പം ലൈക്ക് ഐ കുഡന്റ് ഫിഗർ ഔട്ട് വൈ ഐ വാസ് ഫെയിലിംഗ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിൽവർ ലൈനിങ് ടു എവറി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫെയിലിയറിലും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലെയിമിംഗ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എനിക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒരു 5 മാർക്ക് കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സായനെ. നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് XYZ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ മതി. എവറി ഫെയിലിയർ ഇസ് എ ലേണിംഗ്, എവറി സക്സസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് പോയാൽ, again, I'm not sugarcoating it, it will be tough, it is tough. ആർക്കാ ഇഷ്ടം ഫെയിൽ എന്ന് കാണാൻ? എല്ലാവർക്കും അതൊരു ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് എല്ലാ ഫെയിലിയറിലും നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ബെറ്റർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സക്സസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് മൈസെൽഫ്. സോ എവറി ഫെയിലിയർ മീൻസ് ദർ ഇസ് റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ദർ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ നോളജ്. അതാണ് ഒരു ഫെയിലിയർ. പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മാം എന്താ പുറത്തു പോയാൽ എനിക്ക് വണ്ടി ഇടിക്കും എന്നുള്ള ഫിയർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു പോകാതിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ just because we are scared of failure, our life won't stop, right? We have to do what it takes to reach where we want to reach. So fear ഉണ്ടാവും, definitely ഉണ്ടാവും, but think about the end goal. Think about how you can improve yourself instead of ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര മാറ്റർ ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ബ്ലെയിം, ലൈക്ക് ഇതെന്താ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല, ഇത്ര വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലെയിം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഫെയിലിയേഴ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റി. അപ്പം എവറി ഫെയിലിയർ ഇസ് എ റൂം ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോളജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഷുഡ് സീ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, കോൺഷ്യസ് എഫേർട്സ്, ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദെയർ. Jopol, anything you want to ask on top of that? Okay. So Jopol's main idana, how to get over the failure. Adana avan choikkunnu thonnu. Like How to get over. Get over. Okay, facing is there. How to get over faster. Adayirikkum what he is meant. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എല്ലാവരും പറയും ഡു നോട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ എടുക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാർക്ക് വീണില്ല എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് മാർക്ക് പോയി, എവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത്, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതായത് സെറ്റ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യോഴ്സ് ഹാസ് ഡൺ റിയലി വെൽ. Take his paper or take her paper and compare with what she or he has written. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ദ വെരി റൂട്ട് കോസ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫ്ലോഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക.
analyze, figure out where you had made mistakes. If there is a mistake, that means there is room for improvement. അപ്പൊ അത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ആ തോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ വീൽ ഗെറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ഫെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഐ സ്പോക്ക് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിയറിയിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ദ മോർ യു റീച്ച് ഔട്ട് ദ ബെറ്റർ യു വിൽ ബി എക്യുപ്ഡ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ you will get over the trauma when you start realizing why you have failed and when you start putting efforts. Anxiety, concentration, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ there has been times when I cried. I called my friend at 3 o'clock in the night, said that I told him that I can't sleep, I'm getting very anxious. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലൊന്നും പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. സോ എല്ലാവരുടെ ഒരു സിയുടെ ലൈഫിൽ ആങ്ഷ്യസ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്. ബട്ട് the moment you wake up every day ready to face that fear, ready to face that anxiety, അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വിന്നർ ആയി. അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്താൽ മതി. You will reach the goal one day and the day is very close. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. See, Jopal, let me add just one thing. She had elaborated really well. ഒരു കാര്യമുള്ളൂടാ, നമുക്കിപ്പം CA എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫേസ്, വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫേസ് ഓഫ് ദി ലൈഫ്. ബട്ട് ലൈഫിൽ ഇതല്ലാതെയും വേറെ കുറെ ഫേസസ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ആവാം, പേഴ്സണൽ ആവാം, അതിലും നമ്മൾ ഫെയിലിയർ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നേടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ വൺസ് യു പാസ് ദി എക്സാം, നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് CA ജോപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ 2 ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ഇഷ്യൂ, എക്സാമിന്റെ പ്രഷർ, റൈറ്റ്? But when you come to professional, in your personal, there are other failures or other issues, other difficulties we'll face. ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നു തോന്നും. I know നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം November 23, we don't know. സെയിം May 23 പോലെ ടഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നീ നിന്റെ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ഇടുക, ഇട്ടാൽ you will pass. Is that okay, Jopal? Okay. Wait here, I'll come back to you. Yes. Minu, how can we plan our studies along with articleship? Rahul, would you like to address that? Yes, ma'am. So like ma'am said, we have to fall into a routine actually. Every day that, because articleship is also a very crucial thing. That is also a part of our learning. Whatever we learn in theory only we are applying there. So it has to be undergone, and we have to the routine. That is, first of all, once we sign up to this course, we are giving 100%. We are on the path to becoming a professional which is highly valued by the society in terms of theoretical as well as practical knowledge. So we have to take both of them in their correct sense. Once our office morning, we wake up early, we study, go to office, have fresh have some food, and then again sit for studies. It should be a habit. Anything, once it becomes habit formation, automatically we will be in the groove. We will be there. So we'll be already in that routine. So make it a routine, make it a habit that we are existing in this world only to learn CA, whether it's the theory or practical or sense, then you will automatically fall into this routine. Thank you, Rahul. Minu, is that okay? മാം, എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. മിനു, ഐ തിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റൻഡിങ് ക്ലാസ്സസ്. അതായത് ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് തീർക്കാന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഘടകമാണല്ലോ. അപ്പൊ when you are attending your articleship or when you are in your training period, start watching classes. That will be very beneficial. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ്സസ് കാണാം, പ്രോപ്പർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം.
that's something that you can really do, and effectively you can utilize your articleship and your classes side by side. Okay, Nidhi, thank you. So, yes, Joe Paul, to motivate yourself, I'll study the topic, write notes at the same time, put us in. Okay. I mean, as she was saying, attending class and, you know, otherwise also preparing note will give you a lot of confidence. Yeah. So, Iona is asking, any 98 days could you ullu, both group possible ano? I'm almost okay with first group. Kalyani, Iona had a doubt address in order. Any olla baki olla time illa, she's okay with the first group. So, rendu group moda pass on pattuvo. Suggestion there now, both group achovikenne. I'm like 98 days in the first group is almost okay le. Appo like correct ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും പഠിക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൾക്കൊരു ലൈക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി കൊണ്ട് പറ്റും 98 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ സമയമുണ്ട് പഠിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചെഴുതാൻ സമയമുണ്ട് 2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ലൈക്ക് ആൾക്ക് കേപ്പബിൾ ആണ് കുഴപ്പമില്ല പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാവില്ല നല്ലപോലെ പഠിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. Rahul or Nidhi, you want to add anything? ഫൈനൽ ആണോ മാം ഇന്റർ ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്റർ ഇന്റർ ആയിരിക്കും. ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ might as well go for it, but again ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. ബിക്കോസ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിലേ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ, അഗ്രിഗേറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആവാതിരിക്കുള്ളൂ. സോ if you think you are in a position where your notes are ready, your classes are done, you just have to study, then go start off with the strong subject in second group. ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. 98 days is ample. Yes, one thing I'll add to what she said and what ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 3.5 months അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 100 days സംതിങ് അതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ 2006 പാസ്സായത്. യെസ്, സെയിം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് തന്നെ, a little bit of changes has been there. So I think you have ample time and balance it depends upon your articleship ano, your confidence. What counts in the end is നമ്മളാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ്. Iona, is that clear? Okay. Then what? Already 186 first group in kitti. November both or single. How is your preparation? എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്. സി 186 ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ നോസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് സബ്ജക്ട്. ഓൺലി തിങ് സംവെയർ ലാക്കിംഗ് അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് 200 is your target mark, but if you have got 186 it shows that everywhere something is lacking, and as Nidhi rightly said something, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് കാണും. സോ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് സബ്ജക്ട് നോക്കുക, അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ എനിവൺ യു വാണ്ട് ടു ആഡ്? വാട്ട് ഷീസ് ആസ്കിംഗ് ഇസ് 186 ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടി. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ ആണോ? ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഇന്റർ. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഷീ ഓൾറെഡി ഗോട്ട് 186 ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ മാം? അല്ല, യെസ്, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ 186 സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത ഷുവറായിട്ടും പാസ്സാവും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് again start studying with your the subject which you like, see how it goes. If you're ready with the notes of other subjects, yeah, it's doable. സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് യു ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും,
അതിൽ എക്സംഷൻ എയിം ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് 1 എക്സംഷൻ. അത് ഡൂവബിൾ ആണെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ അതർ ടോപ്പിക്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ. Okay. Okay, Rahul, you want to add anything? Nothing else, ma'am. Okay. So, any other doubts? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നത്. Jopal, you yourself have a technique to motivate yourself. നിനക്ക് തന്നെ നല്ല ടെക്നിക്കൊക്കെ അറിയാം. നീ തന്നെ പറയുന്നു you will prepare the notes and you will put it as Insta story. എനിക്ക് തോന്നുന്നു you yourself is a good motivator. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു you would talk very well. But where you lack is you have to motivate yourself. അല്ലേ? I know you very well, Kuta. So what you have to do is first നിന്നെ നീ believe ചെയ്യ. Very good. So newly invented technique. Continue. If a technique gives you a motivation, now invent another technique. So ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. സി നിന്നെ നീ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ICA പിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? നീ പറ. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലേ? സോ കണ്ടിന്യൂ. ട്രസ്റ്റ് മീ, നിന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലേ നിധി? അല്ലേ കല്യാണി? അല്ലേ രാഹുൽ? Your hard work won't go waste. Right, Rahul? True, very true. So, any other concerns, any other doubts, you can ask. Avirunda, I'm also here. Anything else? I think chat box lo annaka reply ichu. That's it. So, doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, or any other suggestions if you want, not only the doubt, if you want any other suggestions other than what they have asked, that also you can put. No? ഹലോ മാം. പറയടാ. മാം ഞാൻ നേരത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ തിയറി നോക്കിയാൽ മറക്കത്തില്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണായിരിക്കില്ലേ നല്ലത്? അതാണ് ഡൗട്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ ഇഫ് someone else says. Nidhi, what you say? തിയറി മറക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് മറക്കാനാണ് അവരത് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മറക്കും. അപ്പൊ അത് റിവിഷനിലാണ് കാര്യം. ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് അഗൈൻ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിലെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ, കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണോ അല്ല ക്ലാസ്സസ് ഇനി കാണാൻ പോവാണോ? ക്ലാസ്സസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാണോ? എഴുതിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ക്ലാസ് കണ്ടു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി. ഇപ്പം FM ഇക്കോ ആണെങ്കിൽ ഇക്കോ ആണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇക്കോ ഈസ് ഫൈൻ, ബട്ട് FM എനിക്ക് പോയി കിടക്കാണ്. സോ അത് പഠിക്കണം. സോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഓരോ ഭാഗം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ക്ലാസ് പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ക്ലാസ് കാണാനേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അതിലോട്ടൊരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നണ്ടേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടേ. അപ്പൊ ക്ലാസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ go with practical first, but again portion syllabus change adakka you will have to take care of that. Last attempt aanu November 22, when like November 23 eppalana attempt cheyyunnu nokkite theory okke change syllabus aaya namukku adu pinneyum class aanu namukku nalla pani kittum. Appam endano syllabus maarathadennu koodi onnu nokkite class kaana. Pinne theory maaratha ipo syllabus maaratha topic okke aanengi short notes undakka. Adu മഗപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അത്രേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കുക, കമ്പൈലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഫാക്കൽറ്റി തരുന്ന കമ്പൈലറുടെ ബുക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിയറി മറക്കേണ്ട ഒരു അത് മറക്കും, അതെല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് മറക്കും. അപ്പൊ അതില് റിവിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ, റിവിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. അപ്പം പ്ലാൻ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, ലൈക്ക് ഏതാണ് മാറാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. കല്യാണി തിയറി കല്യാണിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോടാ. എനി അതർ സജഷൻ ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ്? ഇല്ല മാം, ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞ റിവിഷൻ ആണ്, ലൈക്ക് മറക്കും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് മറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാര് ഭയങ്കര ഇതൊന്നല്ല. നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിയറി ഇതാക്കാനുള്ള ഇത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത്. അതിനും അതിൻ്റെതായ ഇത് കൊടുക്കണം. എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക.
പക്ഷെ ലൈക് തിയറി കുറച്ചും കൂടി റിവിഷൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും ലൈക് 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ മഗപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വായിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. മിനു, താങ്ക് യു കല്യാണി. മിനു, എനിക്കൊരു പേഴ്സണലി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് മറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു സംതിങ്. ഒരു കാര്യം വായിച്ചു ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, ഈ വീക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് മറക്കും. ദാറ്റ് ഐ ഡു എഗ്രി. ബട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ല മിനു? ലൈക്ക് ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഫെമിലിയർ? ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഗൈസ്, അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സോ മോർ യു റിവൈസ്, മോർ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ. So especially auditing അങ്ങനെ ഒരു തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കംപ്ലൈന്റ് ടു മീ ഇസ്, മാം പഠിച്ചു, കാരോ പഠിച്ചു, essay 500 പഠിച്ചു, ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മറന്നു പോകുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫോർഗെറ്റ്. എന്റെ എക്സാമിനും പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാം, വൺ ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് ടാക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പിള്ളേരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടാക്സിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറവി വന്നത്. എനിക്ക് PGBP-യിലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഓർമ്മയില്ല, അത് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പം ബ്ലാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാപ്പ്, അപ്പൊ ഐ വാസ് റിയലി ബ്ലാങ്ക്. ബട്ട് അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ ഐ ഗോട്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറെയൊക്കെ ഒരു 80% ഓർമ്മ വന്നു. ബാക്കി 20% ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റി വെക്കരുത്. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് റിവൈസിങ് ഇറ്റ്, ഐ തിങ്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. സോ മറന്നു പോകുന്ന സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. സോ അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ കവർ ഇറ്റ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് റിവിഷൻ. Is that clear, Minu? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Jopal, that's it. We will face the CA students in the chumma come on. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. We are unstoppables. മറ്റേ പാട്ട് പറയുന്ന പോലെ, we are unstoppable. We don't need any എന്താ പറയാ പോഷ് without അങ്ങനെയൊന്നല്ല. But still we don't need anything. We will motivate ourselves and we will win. That's it. Keep yourself motivated. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ പറയാ, ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഓഫ് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നത്തില്ലെന്ന് ഇഫ് യു ആർ സോ മച്ച് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്. സോ യാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതുപോലെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഡോണ്ട് വറി. എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇഫ് യു ഹാഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, CA പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടോ? വേണ്ട, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് അല്ല, ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക, ഓർ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ മെസ്സേജ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റ. സോ ഐദർ വേ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 9846344446. വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 9846344446. or in Insta CA Revati Raja search ചെയ്താൽ you will get it. So anything, anytime you can put the message. അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് we will help it out. Surely അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ പിള്ളേർക്ക് വരും. So that's it. Okay. So wait, let me wish, first of all, let me wish എന്താ പറയാ, നിധിക്ക് ഒരു brilliant and excellent career വരട്ടെ as a chartered accountant, CA ആയിട്ട് നല്ലൊരു career വരട്ടെ. And I'm really proud of you, Nidhi. Thank you so much, ma'am, and thank you for being such an inspiration. So Kalyani and Rahul, yes, we will we will continue our journey as finalist alle. And എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിധിന്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അല്ലെ, CA രാഹുലുമായിട്ടും CA കല്യാണിയായിട്ടും ഇതേപോലെ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ whenever use your attempt, ആ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം പാസ്സായി ഇതേപോലെ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം. സെഷനിൽ മാത്രമല്ല, വിന്നേഴ്സ് മീറ്റിലും. So may God bless all of you. And for those who are appearing participants, ലെടുത്ത് പറയാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, as we were saying from the session beginning, believe yourself. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ആദ്യം ബിലീവ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, work hard. ഞാൻ പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറിൽ 18 മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നല്ല. ആസ് നിധി വാസ് ഓൾസോ സെയിങ്, ഞാനും പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതാണ്, ബട്ട് എന്റെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇസ് ലൈക്ക് 10 hours. 10 hours പഠിക്കും. 15-16 മണിക്കൂറൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ആ 10 hours എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം.
people are different, right? ചില ആൾക്കാർക്ക് 45 minutes concentration കിട്ടും. Do like that. ചില ആൾക്കാർക്ക് 3 hours കിട്ടും. Do like that. നിങ്ങളുടെ weak പോയിന്റും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റും സബ്ജക്ട് ഇസ് there. അല്ലാതെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, എന്താ പറയാ, രാവിലെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ സ്ട്രോങ് സൈഡ്. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജക്ട്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉറക്കമുള്ളപ്പം you take a subject which is interesting for you. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ ക്യാപിറ്റലൈസ് യുവർ എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വീക്ക് പോയിന്റിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഐ വിഷ് all of you all the very best for the upcoming November 23, and I wish and may God bless you to pass in flying colors. So എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can contact us, and that's it. So thank you Kalyani, thank you Rahul, and thank you Nidhi for joining and spending your 1 hour 15 minutes. So Thank you, ma'am. Thank you, dears. Thank you, ma'am. So wind up here, alle? Yes, ma'am. Okay, share, kana. Share. Take care.